اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو، مودت کرو، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد زمانہ بدل گیا، مدینہ بدل گیا، مدینے کے لوگ بدل گئے۔ 15 رمضان 3 ہجری پر بمطابق 1 دسمبر 625 عیسوی اللہ پاک نے اپنے حبیب کو پہلا نواسہ عطا کر دیا۔ اس کو اللہ کے حبیب نے اپنی گود میں لے کر حسن کے نام سے نواز دیا، اور آج تک سبط رسول جنت کے جوانوں کے سردار کو حسن ابن علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیار کیا کرتے تھے، اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ جب بھی امام حسن کی آنکھ کھلتی فوراً اپنے نانا رسول اللہ کی گود میں آ کے بیٹھ جاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے کو بتاتے تھے کہ یہ میرا نواسہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، اور میں اس سے یاد رکھنا جو اس حسن کو دوست رکھے گا اس نے مجھ محمد سے دوستی کر لی، اور جس نے مجھ محمد سے دوستی کر لی اس نے اللہ سے دوستی کر لی۔ آپ اکثر امام حسن کا چہرہ مبارک چوما کرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی عادت ہو گئی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر سویا نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بازو یا سینے پہ امام حسن کو سلایا کرتے اور پیار کیا کرتے تھے۔ ابھی بچپنا گزر ہی رہا تھا کہ آپ کی عمر مبارک 7 سال 5 ماہ اور 16 دن کی ہو گئی۔ سن 11 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کی گود میں سر رکھ کر فرمایا، اے علی، میرے بعد میری امت تم پر ستم ڈھائے گی، لیکن تم صبر کرنا۔ جہاں دنیا دار دنیا اختیار کر لے تو تم دین اختیار کیے رہنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جس مدینے میں آل محمد کا بہت احترام ہوا کرتا تھا، وہ لوگ دھیرے دھیرے اس طرح سے بدل گئے جیسے وہ آل محمد کو پہچانتے تک نہ تھے۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام دیکھ رہے تھے، گھر میں امام علی آئے تو آپ کی والدہ زارو قطار رو کر امام علی کو سلام کرتی ہے۔ جیسے ہی سلام کرتی ہیں تو امام علی کہتے ہیں، فاطمہ رو کیوں رہی ہو؟ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں، یا علی، آج میں نے فضا سے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام تک نہیں کرتے، تو میں بنت رسول اللہ آپ کو سلام کرتی ہوں۔ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام بھی زارو قطار رونے لگے۔ فرمایا، اے بنت رسول اللہ، غربت یہ نہیں کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، بلکہ غربت تو یہ ہے کہ میں علی اگر کسی کو سلام کرتا ہوں تو لوگ مجھ علی کو اس سلام کا جواب تک نہیں دیتے۔ امام حسن ان تمام باتوں کو سنتے تھے اور تنہائی میں اپنے نانا کو یاد کرتے اور زارو قطار روتے تھے۔ بس نبی کے بعد فاطمہ زہرا کا گھر جلا، آپ کی والدہ کا پہلو شکستہ ہوا، آپ کا بھائی محسن شہید ہو گیا۔ آپ نے تمام مناظر کو دیکھا۔ جب آپ کی عمر مبارک کے 7 سال 8 ماہ اور 18 دن کی ہوئی تو 3 جمادی الثانی 11 ہجری کو آپ کی والدہ بنت رسول اللہ آپ کو چھوڑ کر آپ کے نانا رسول اللہ سے جا ملی۔ آپ کی والدہ اور آپ کے نانا کے غم نے آپ کو بہت اکیلا کر دیا، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے اب زمانہ بلوغت تک پہنچ گئے۔ آپ انداز گفتگو اور آپ کا چہرہ مبارک ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا کرتا تھا، اور آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ خود بھوکے رہ کر غریب اور مساکین کا پیٹ بھرا کرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام ان دنوں اکثر کر کے مدینے سے باہر رہتے تھے، اور جہاں جہاں پانی نہیں ہوتا تھا وہاں وہاں پہ پانی کے کنویں کھودا کرتے تھے تاکہ لوگ میٹھے پانی سے سیراب ہو سکے۔ بالآخر عرب میں ظلم و ستم بڑھتا رہا، یہاں تک کہ حقوق اللہ پامال ہو گئے۔ بس تو ایک طرف مال دنیا جھوٹ بادشاہت تھی تو دوسری طرف دین تصوف اور شرافت تھی۔
बिलाखिर जब जालिम हुक्मरान अपने मकसद में कामयाब न हुए तो इमाम अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश रची और मस्जिद कूफा में 19 रमज़ान 40 हिजरी को सजदे की हालत में आप पे हमला कर दिया और फुस्तो बिरब्बिल काबा की आवाज़ से दुनिया गूंज उठी, ज़माना गूंज उठा। इमाम अली को ज़रबत लगी। उस वक्त आप रोज़े में थे। लोग इमाम अली को संभालने लगे तो इमाम अली ने फ़ौरन अपने बड़े बेटे हसन से कहा, हसन पहले नमाज ख़त्म कराओ, उसके बाद मुझे अपने घर ले चलो। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज ख़त्म करके अपने बाबा अली इब्ने अबी तालिब को घर ले आए। आप बिस्तर शहादत पर थे और अपने बेटे हसन इब्ने अली से फरमाते हैं, ऐ हसन याद रखना, मेरे बाद तेरे नाना की उम्मत तेरे सामने तेरे बाबा को गालियाँ देगी, तुझे गालियाँ देगी, लेकिन ऐ हसन तुम सब्र करना। और अल्लाह पाक अपनी पाक किताब कुरान मजीद में फरमाता है, जब भी दुश्मन सुलह के लिए हाथ बढ़ाए तो सुलह करना कि इस्लाम अमन का नाम है। अपने नाना की सुलह हुदैबिया को याद रखना, जहाँ तक हो सके अमन को फैलाए रखना। बस इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आप पे जुल्म के वो पहाड़ गिर गए। आपको ज़माना आज भी तन्हा तरीन सरदार के नाम से याद करता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना माल है, दौलत है। बस जालिम हुक्मरानों ने इस सदा को बुलंद किया कि जो हसन को कत्ल करेगा उसे हम अशरफियों से नवाज देंगे। हर कोई इमाम हसन के कत्ल के ख्वाब देखने लगा और ये चाहता रहा कि मैं हसन को कत्ल करूं ताकि इनाम मुझे मिले। इमाम हसन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए, यहाँ तक कि बाज़ मर्तबा आपको कत्ल करने की साजिश रची गई। लोग सरेआम आपकी तौहीन किया करते थे, आपके बाबा को गालियाँ दिया करते थे, यहाँ तक कि मस्जिद नबवी में जुम्मे के खुतबे के दौरान इमाम हसन और इमाम अली को गालियाँ देते थे। आप किसी से कुछ ना कहते, सब्र करते। जब दिल गम से ज़्यादा उभर आता था तो आप पैदल खाना काबा की तरफ चले जाते और गिलाफ़े काबा को पकड़ कर कहते, ऐ अल्लाह याद रखना, तेरे हबीब की उम्मत ने, मेरे नाना की उम्मत ने मुझ पर वो सितम ढाए जो अगर काली रातों पर गिरते तो काली रातें सफ़ेद हो जाती और अगर सफ़ेद दिनों पर गिरते तो सफ़ेद दिन काली रातों में तब्दील हो जाते। जिस अली ने हरदम इस्लाम को बुलंद किया, आज लोग उस अली की तौहीन करते हैं। ऐ अल्लाह मुझे इस दिन का इंतज़ार है जब तू हिसाब लेगा। बस अपने आंसुओं को गिलाफ़े काबा से पहुँच कर मदीने वापस आ जाते। बस 28 सफ़र 50 हिजरी को एक ऐसा जहर आपको दिया गया जिसका अगर एक कतरा भी तालाब में गिर जाता तो उस तालाब की सारी मछलियां मर जाती। जैसे ही वो जहर पानी में मिलाकर आपको दिया गया, आपने वो पानी नोश फरमाया, आपके जिगर के टुकड़े आपके मुंह से ज़मीन पर गिरने लगे। घर में कोहराम मच गया और आपने अपने भाई हुसैन को बुलाकर वसीयत दी कि हुसैन मुझे अपने नाना के पहलू में तदफीन करना, लेकिन अगर वक्त के हाकिम मेरे नाना का पहलू ना दे तो मुझे मेरी माँ के कदमों में तदफीन कर देना। बस इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुबारक जिस्म को गुस्ल देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की तरफ ले जाया गया। जनाजा थोड़ा ही आगे बढ़ा, इतने में सिपाही आ गए और कहने लगे कि इस अली के बेटे को हम रसूलुल्लाह के पहलू में तदफीन नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि भूल गए हो, ये वो हसन है जो जन्नत के जवानों का सरदार है। हर पल हर लम्हे रसूलुल्लाह अपने कंधों पे सवार किया करते थे कि तुम इस हसन के लिए ये कह रहे हो। बस इतनी देर में तीरों की बारिश हुई। तीरों की बरसात में इमाम हसन अलैहिस्सलाम का पाक जनाजा गिर गया। इतने में जनाब अब्बास ने तलवार न्याम से निकाली। इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास ठहरो, सब्र करो मेरे भाई। हसन ने कहा, अगर मुझे नाना का पहलू ना मिले तो जंग ना करना, बस मेरे जिस्म को मेरी माँ के कदमों में तदफीन कर देना। चलो जन्नतुल बकिया की तरफ। बस इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुबारक जनाजे को जन्नतुल बकिया में तदफीन कर दिया। ये वाक़या 28 सफ़र 50 हिजरी को पेश आया। सलाम हो उस गरीब नवासे पर
جس کو اپنے نانا کا پہلو تک نصیب نہ ہوا۔